Once again, a very good morning, dear student. Student, in the last lecture, we have been started with the point of qualification. And as I explained you in the last lecture, that basically there are the six phases of the qualification. The first two phases I have been completed in the last lecture. The first one that was said to be the design qualification, and the second one that was the installation qualification. Now, student, I'm going to start with the third phase of the qualification, and that third phase of the qualification is named as operational qualification, which is also called as OQ. OQ stands for operational qualification. Now, what is operational qualification? That thing I'm going to explain you. It is defined as establishing a documented evidence that the utilities, systems, and the equipments operate as an intended throughout all the operating ranges. Means what it was explaining, it is one of the process in which we are establishing a documented evidence which gives an idea that all the utilities, systems, and the equipments which we are using in our pharma manufacturing facility, all they are operated, all they are worked in the intended operating ranges. They are working in the intended operating ranges. Means their working which was going on, that working is remain continue throughout the operating ranges. That working remains the continue with an intended purpose throughout all its operating ranges. याचा अर्थ काय होतोय की आपण आपल्या कंपनीमध्ये जे काही इक्विपमेंट युटिलिटी इन्स्टॉल केलेली आहे, डिझाईन क्वालिफिकेशन त्याचं केलं, इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन त्याचं केलं. आता त्याचं जे वर्क परफॉर्मन्स आहे त्याच्यावर जे ऑपरेशन परफॉर्म केलं जात आहे, वेदर इट वॉज वर्किंग विदिन अ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रेंज ऑर नॉट, विदिन अ डिझायरेबल अँड इंटेंडेड ऑपरेटिंग रेंज ऑर नॉट, ते आपण इथे व्हेरीफाय करतोय. जी काही त्याची ऑपरेटिंग रेंज असेल त्या ऑपरेटिंग रेंजमध्ये तो ऑपरेट केला जातोय का नाही हे इथे आपण व्हेरीफाय करतोय, आणि त्यालाच म्हटलं गेलंय ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन. तर स्टुडंट, पहिल्या पॉईंटवरनं लक्षात घ्या की त्याची डेफिनेशन काय आहे. ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन ऑर OQ, it is a establishing and documented evidence which explains that all the utilities, systems, and the equipments which we are operating or which are operated for the intended purpose, they are get operated throughout all the operating ranges. Second point, operational qualification should be conducted based on the authorized protocol. जे वेंडरने दिलेलं प्रोटोकॉल आहे त्या प्रोटोकॉल अनुसार आपल्याला ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन परफॉर्म करायचं आहे आपल्या इक्विपमेंटचं किंवा आपल्या युटिलिटीचं. थर्ड पॉईंट, operational qualification provides final operating procedure and operator instruction for the equipment in the documented form. Definitely. या ऑपरेटिंग क्वालिफिकेशन नंतर काय होतंय की आपल्याला काय भेटतंय, वी आर गेटिंग अ फायनल ऑपरेटिंग प्रोसिजर. कुठल्याही इक्विपमेंटला, कुठल्याही युटिलिटी सिस्टीमला कुठल्या प्रकारे ऑपरेट करायचं आहे, ऑपरेट करण्यासाठी काय प्रोसिजर आहे, ती फायनल प्रोसिजर इथे तयार होत असते. ऑपरेशनल क्वालिफिकेशनमुळे काय होतंय, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन प्रोव्हाइड्स अ फायनल ऑपरेटिंग प्रोसिजर and it also provides the instruction for the operator. It provides the final operating procedure and operator instructions for the equipment in the documented form. Next point. Hence, this information is later or used as the basis for imparting the training programs to the equipment operator. आणि या ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन नंतर जी काही प्रोसिजर आपल्याला सापडणार आहे किंवा जी काही प्रोसिजर आपण तयार करणार आहोत की कुठल्या प्रकारे या पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंटला किंवा इक्विपमेंटला ऑपरेट करायचं आहे, ती प्रोसिजर किंवा ते जे इन्स्ट्रक्शन्स आहे ऑपरेटरसाठी तयार झालेली जी इन्स्ट्रक्शन आहे, दॅट इन्स्ट्रक्शन अँड दॅट ऑपरेटिंग प्रोसिजर इट इज युज्ड ॲज अन द बेस टू कॅरी आउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू फॉर द इक्विपमेंट विच वॉज गिवन टू द ऑपरेटर. तर चौथ्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. Hence, this information which we obtain from the operational qualification is later used as the basis for imparting the training program to the equipment operators. Okay. In other words, we can say that operational qualification means what? Does it work correctly? जे काही इंस्ट्रुमेंट आहे, जी काही युटिलिटी सिस्टीम आहे, जे काही इक्विपमेंट आहे, whether it was working correctly or not, that can be get verified with the help of this third phase of the qualification. And student, this third phase of the qualification is called as operational qualification. Okay. Moving on toward the next one, performance qualification. चौथ्या फेजचं नाव आहे परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन. ओके. परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन विच इज ऑल्सो ॲब्रिव्हेटेड ॲज अन द PQ. बघा, DQ डिझाईन क्वालिफिकेशन, IQ इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, OQ ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन. चौथी फेज आहे PQ, दॅट इज द परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन.
आता परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशनची थेरी लक्षात घ्या. आफ्टर द IQ and OQ have been performed, the instrument's continued suitability for its intended use is proved through the performance qualification. इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट झाल्यानंतर आपला जो काही इन्स्ट्रुमेंट आहे, आपले जे काही इक्विपमेंट्स आहे, आपल्या जे काही युटिलिटी सिस्टम्स आहे, वेदर दॅट इन्स्ट्रुमेंट इज कंटिन्यूड इट सुटेबिलिटी, तो इन्स्ट्रुमेंट कंटिन्युअसली सुटेबल आहे का नाही फॉर इट इंटेंडेड यूज, दॅट कॅन बी गेट व्हेरीफाईड विथ द हेल्प ऑफ अँड द परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन. म्हणजे इन्स्टॉलेशन सक्सेसफुल झालं, ऑपरेशन सक्सेसफुल झालं. आता जो काही इन्स्ट्रुमेंट किंवा जो काही इक्विपमेंट आपण आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीमध्ये वापरणार आहोत, वेदर इट इज सुटेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूज ऑर नॉट, ज्या काही पर्पजसाठी आपण त्या इन्स्ट्रुमेंटला आणलंय किंवा त्या इक्विपमेंटचा वापर आपण करून घेतोय, whether it is suitable for that intended purpose or not, that intended use or not, that can be get verified, that can be get proved with the help of and the fourth phase of the qualification, and that fourth phase of the qualification is called as performance qualification. Okay. Second point, it refers to establishing a documented evidence that the process under the anticipated conditions consistently produces a product which meets all the predetermined requirements. लक्षात असू द्या, या परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन फेजमध्ये काय करतोय आपण, वी आर एस्टॅब्लिशिंग अ डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स. आपण डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स तयार करतोय. And what that documented evidence was pertaining, it was explaining that the process which we have been adopted, the equipment which we have been adopted, the utility system which we have been adopted under the anticipated condition, it was consistently producing a product of the desired qualification or the predetermined requirements. Understand student? That was the second point, की आपण इथे डॉक्युमेंट एव्हिडन्स तयार करतोय की जी काही प्रोसेस आम्ही अडॉप्ट केली आहे, जे काही इक्विपमेंट आम्ही वापरतोय, जे काही ऑपरेशनल प्रोसिजर आम्ही सिलेक्ट केली आहे आमच्या इक्विपमेंटसाठी, दॅट प्रोसिजर, दॅट इक्विपमेंट इज वर्किंग कंटिन्युअसली, इट वॉज वर्किंग इन द सुटेबिलिटी मॅनर and it was producing a consistent result for the product which we are producing with a predetermined specification or with a predetermined requirements. Tisra point, performance qualification should always be performed under the condition that are similar to the routine sample analysis. Performance qualification should be performed on a daily basis or whenever the equipment is being used. Performance qualification daily basis वर परफॉर्म केला गेला पाहिजे. परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन रुटीनली यूज केला गेला पाहिजे जेव्हा आपण त्या इन्स्ट्रुमेंटला यूज करतोय. आणि ते परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन आपल्या कुठल्या कंडिशनमध्ये परफॉर्म करायचं आहे, द परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन ओव्हर द इक्विपमेंट ऑर रिलेटेड टू द युटिलिटी सिस्टीम शुड बी कॅरीड आउट अंडर द कंडिशन्स which are similar to the routine process of manufacturing, which are similar to the routine process of sample analysis. Understand? Last point, the objective of the performance qualification is to ensure that the instrument is performing within a specified limit. हा performance qualification का केला जातोय? Performance qualification is basically carried out with an intention. Performance qualification is basically carried out with an intention to ensure that the instrument which we are using, the equipment which we are using, that was performing in a specified limit. त्याचं जे काही परफॉर्मन्स आहे ते स्पेसिफाईड लिमिटमध्ये, आपण तयार केलेल्या लिमिटमध्ये तो काम करतोय का नाही, आपण तयार केलेल्या लिमिटमध्ये तो परफॉर्मन्स देतोय का नाही, हे व्हेरीफाय करून घेण्यासाठी, याचं इव्हॅल्युएशन करून घेण्यासाठी आपण परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन करत असतो. दॅट वॉज द फोर्थ पॉईंट. नेक्स्ट स्लाइड स्टुडंट. Next point, with the performance qualification. The performance qualification represents the final qualification of the equipment or the system. ही जी चौथी फेज आहे ना, याला फायनल क्वालिफिकेशन फेज म्हटलेलं आहे. यानंतर अजून दोन प्रकारचे फेजेस आहेत जे आपल्याला शिकायचे आहेत. पण नॉर्मली और जनरली the performance qualification is considered as in the final qualification step of the equipment or the utility system. It is used to establish or confirm the followings. Performance qualification का केला जातोय? With the help of this performance qualification, we are able to confirm, we are able to establish the documented evidence for the following points. First one, definition of the performance criteria and the test procedure. परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन नंतर आपल्याला टेस्ट प्रोसिजर सापडते, आपल्याला परफॉर्मन्स क्रायटेरिया सापडतो. सो वी आर एबल टू डिफाइन द परफॉर्मन्स क्रायटेरिया अँड द टेस्ट प्रोसिजर. सेकंड पॉइंट, selection of the critical parameters with a predefined specification.
ओके, याच्यावरनं आपण क्रिटिकल पॅरामीटर सुद्धा इव्हॅल्युएट करू शकतो, आयडेंटिफाय करू शकतो विथ अ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन. थर्ड वन, determination of the test intervals, such as whether test has to be performed every day, every time the system is used, before, between, and after a series of run. Fourth point, with the help of this performance qualification, we are able to define corrective action on what to do if the system does not meet the established criteria. या परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशनच्या सहाय्याने आपण करेक्टिव्ह ऍक्शन सुद्धा डिफाईन करू शकतो. करेक्टिव्ह ऍक्शन यू नो व्हेरी वेल, कापा, करेक्टिव्ह ऍक्शन अँड प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन. जर का तुमची सिस्टीम, जर का तुमचं इक्विपमेंट प्री डिफाईन्ड एस्टॅब्लिश क्रायटेरियाला अचीव्ह करत नसेल, तर अशा वेळेस कुठलं करेक्टिव्ह ऍक्शन आपल्याला घ्यायचं आहे ते आपल्याला परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशनवरनं समजेल किंवा त्या परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशनच्या आधारावर आपल्याला डिफाईन करता येईल. तर स्टुडंट, इथे चौथ्या पॉईंटमध्ये मला काय म्हणायचं आहे की विथ द हेल्प ऑफ परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन वी आर एबल टू एस्टॅब्लिश द डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स फॉर डिफाइनिंग द करेक्टिव्ह ऍक्शन ऑन व्हॉट टू डू इफ द सिस्टीम डज नॉट मीट द एस्टॅब्लिश क्रायटेरिया. अंडरस्टँड? पुढची स्लाइड. द फिफ्थ वन, कंपोनंट क्वालिफिकेशन. नाउ स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड द फिफ्थ वन. चौथ्या क्वालिफिकेशनला म्हणजे परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशनला जवळजवळ किंवा नॉर्मली फायनल क्वालिफिकेशन म्हटलं जातं आहे. आता हे पुढचं एक क्वालिफिकेशन आहे, कंपोनंट क्वालिफिकेशन. दिस क्वालिफिकेशन रेफर्स टू द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ऑक्झिलरी कंपोनंट्स टू एन्श्युअर दॅट दे आर मॅन्युफॅक्चर्ड टू द करेक्ट डिझाईन क्रायटेरिया. बेसिकली, component qualification is performed for the components such as the cartons, labels, shipping cases, etc. Try to understand. आता इक्विपमेंटच्या सोबत लागणारे जे काही कंपोनंट मटेरियल आहेत त्यांचं सुद्धा क्वालिफिकेशन केलं जात आहे आणि इक्विपमेंट सोबत लागणारे जे काही रिलेटिव्ह कंपोनंट मटेरियल आहेत त्याच्यासाठी जे क्वालिफिकेशन परफॉर्म केलं जात आहे त्याला म्हटलं गेलं आहे कंपोनंट क्वालिफिकेशन. तिसरं पॉईंट, रँडम इन्स्पेक्शन्स आर कॅरीड आउट at the third party's manufacturing site to ensure that the manufacturing of components are meeting their predefined specification. आणि क्वालिफिकेशन करत असताना एखाद्या इक्विपमेंटचं, एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटचं किंवा एखाद्या युटिलिटी सिस्टीमचं जेव्हा तुम्ही क्वालिफिकेशन करतात तेव्हा तुम्ही त्यासाठी काय करतात, DQ, IQ, OQ आणि PQ. पण त्याच्या सोबतीचे जे काही कंपोनंट्स लागणार असतील त्या इक्विपमेंटच्या सोबतीला जे काही कंपोनंट्स आपण वापरतो, त्या इक्विपमेंटवर जे काही कंपोनंट्स आपण वापरतो त्या कंपोनंट्सचं सुद्धा क्वालिफिकेशन केलं जात आहे. आणि त्या कंपोनंटचं क्वालिफिकेशन कसं केलं जात आहे, थर्ड पार्टी ऑडिट किंवा थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन करून. तिसऱ्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या, रँडम इन्स्पेक्शन्स आर कॅरीड आउट ॲट द थर्ड पार्टी मॅन्युफॅक्चरिंग साईट, ज्यांच्याकडनं आपण कार्टन्स मागवतोय, लेबल्स मागवतोय, शिपिंग मटेरियल मागवतोय किंवा पॅकेजिंग मटेरियल मागवतोय. त्यांच्या मॅन्युफॅक्चरिंग साईटला जाऊन आपण त्यांचं इन्स्पेक्शन करतो, त्यांचं ऑडिट करतो टू एन्श्युअर दॅट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपोनंट्स आर मीटिंग देअर प्री डिफाईन्ड स्पेसिफिकेशन. So student, this was the fifth phase of the qualification, which is called as component qualification. Sixth one, requalification. Name itself indicating, student, requalification. This qualification refers that the modification to the equipment or the relocation of the equipment should follow the satisfactory review and authorization of the documented change proposal through the change control procedure. Okay, this formal review should include the consideration of the requalification of the equipment. Now, what I want to explain here, try to understand this thing. Student, if suppose that any kind of manufacturing modification you are performing, sorry student, just a minute. Sorry for the disturbance, student. Now, student, if suppose if any kind of modification you are going to perform, you are going to carry out in your equipment, जे नवीन इक्विपमेंट आपण आणलं होतं त्या नवीन इक्विपमेंटचा आपण DQ, IQ, OQ, PQ परफॉर्म केल्यानंतर त्या इक्विपमेंटला वापरल्यानंतर समजून घ्या त्या इक्विपमेंटमध्ये जर काही चेंजेस केले, आता इक्विपमेंटमध्ये चेंजेस करतायत तर त्यासाठी परत तुम्हाला क्वालिफिकेशन करावं लागेल. आणि जेव्हा तुम्ही या प्रकारे परत क्वालिफिकेशन करतात त्यालाच म्हटलं गेलं आहे रिक्वालिफिकेशन. किंवा जर का इक्विपमेंटची जागा तुम्ही एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर इक्विपमेंटला हलवलं असेल, ट्राय टू अंडरस्टँड, रिलोकेशन ऑफ द इक्विपमेंट शुड फॉलो द सॅटिस्फॅक्टरी रिव्ह्यू अँड ऑथरायझेशन ऑफ द डॉक्युमेंटेड चेंज प्रपोजल
थ्रू द चेंज कंट्रोल प्रोसिजर. आणि या प्रकारचे चेंजेस जेव्हा तुम्ही करतात तुमच्या इक्विपमेंटमध्ये इन्स्ट्रुमेंटमध्ये ज्याचं ऑलरेडी क्वालिफिकेशन झालेलं आहे, पण जर का तुम्ही त्याच्यात मॉडिफिकेशन करतायत, चेंजेस करून आणतायत, रिलोकेशन करतायत त्या इक्विपमेंटचं, तर अशा वेळेस तुम्हाला परत क्वालिफिकेशन करावं लागेल. अँड दॅट क्वालिफिकेशन इज कॉल्ड ॲज रिक्वालिफिकेशन. So student, here I have been explained you about 6 different phases of the qualification, that is DQ, IQ, OQ, PQ, CQ, that is the component qualification, and the last one, sorry for the disturbance student, and the last one that is said to be a requalification. Okay, so student, this was about the qualification which I have been explaining you completely. Moving on toward the next slide. This was the new point student which I am going to start now. इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन अँड जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ व्हॅलिडेशन. बघा, 2 पॉईंट आतापर्यंत या युनिट 5 मधले मी तुम्हाला शिकवले. पहिलं होतं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन अँड जनरल प्रिन्सिपल ऑफ कॅलिब्रेशन. दुसरं होतं जे मी आत्ताच संपवलं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन अँड जनरल प्रिन्सिपल ऑफ क्वालिफिकेशन. आता आपल्या सिलेबस अनुसार वी हॅव टू स्टार्ट विथ द थर्ड पॉईंट, दॅट इज द इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन अँड जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ व्हॅलिडेशन. ओके स्टुडंट, so I am going to start with this particular point, that is validation. Okay, now have a look over this particular presentation, or this particular slide which is present in front of you in concern of validation. Validation is an integral part of quality assurance. What is validation? It is an integral part of quality assurance. It involves the systematic study of the system, facilities and the processes for determining whether they perform their intended functions adequately and consistently as specified. Validation करणे म्हणजे काय? Validation is simply said to be establishing a documented evidence. Documented evidence तयार करणे की ज्या पर्पजसाठी आम्ही आमची सिस्टीम वापरतोय, आम्ही आमचं मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी वापरतोय, ज्या पर्पजसाठी जी आम्ही प्रोसेस अडॉप्ट केलेली आहे, all the system, facilities, equipment, processes, they are performing their functions. They are performing their functions for their intended use, and they are giving a consistent result within a specified limit. They are giving a consistent result within a specified limit. हे तुम्हाला जर का जाणून घ्यायचं असेल, हे जर का तुम्हाला प्रूव्ह करून द्यायचं असेल की आपण आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीच्या मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीमध्ये जे काही अडॉप्टेशन केलेलं आहे, जे काही इक्विपमेंट आपण वापरतोय, जी काही प्रोसेस आपण अडॉप्ट केली आहे, जे काही युटिलिटी फॅसिलिटीज आपण वापरतोय, त्या सर्व फॅसिलिटीज, त्या सर्व मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम्स, दे आर फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्युसिंग द प्रोडक्ट विथ द डिझायर्ड क्वालिटी. They are producing the result consistently within a specified limit. That is called as validation. This was the first point. Second one, a validated process is one which has been demonstrated to provide a high degree of the assurance that the uniform batches will be produced that meet the required specification. Now, what is meant by the validated process? एखाद्या प्रोसेसला जर का तुम्ही व्हॅलिडेटेड प्रोसेस म्हणत असाल, एखाद्या प्रोसेसचं व्हॅलिडेशन झालेलं आहे, त्यानंतर त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जात आहे? व्हॅलिडेटेड प्रोसेस. आता व्हॅलिडेटेड प्रोसेस म्हणजे काय? A validated process is one of the process which has been demonstrated to provide a high degree of the assurance that the uniform batches will be get produced which meets all the predetermined or the desirable specification. Understand? Third point. Validation in itself does not improve the process but confirms that the process have been properly developed and are under control. आता हा जो तिसरा पॉइंट आहे, हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे. याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की आपण व्हॅलिडेशन कशासाठी परफॉर्म करतोय. व्हॅलिडेशन in itself does not improve the process. Validation is not responsible for improving the process, but validation gives you the confirmation. Validation provides you the documented evidence that whatever process we have been adopted, जी काही प्रोसेस आम्ही सिलेक्ट केलेली आहे, जे काही इक्विपमेंट आम्ही वापरतोय, all these processes, working systems, equipments, they have been properly get developed and they are all under the control in order to manufacture a quality product.
एक क्वालिटी प्रोडक्ट तयार करून घेण्यासाठी या प्रत्येक प्रोसेसचं, इक्विपमेंटचं, युटिलिटी सिस्टीमचं, वर्किंग सिस्टीमचं, वर्किंग फॅसिलिटीचं व्हॅलिडेशन होणं खूप गरजेचं आहे. कारण जर का व्हॅलिडेशन झालेलं असेल तर याच्यावरून तुम्हाला कळेल की जी काही प्रोसेस आपण ॲडॉप्ट केलेली आहे, जी काही मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी आपण ॲडॉप्ट केलेली आहे, ती सर्व आपल्या कंट्रोलमध्ये आहे and it was get developed very properly so that it will be give a quality product. Understand, student? Now here the two definitions of there of validation. Validationच्या दोन definition आहे तुमच्या समोर. First one, that is the definition of validation according to the ISO, and the second one, that is the definition of validation according to the FDA, Food and Drug Administration. एक ISO ने डेफिनेशन दिलेली आहे, दुसरी USFDA ने दिलेली आहे. ISO चा फुल फॉर्म तुम्हाला माहिती आहे, इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्ड. USFDA चा फुल फॉर्म आहे युनायटेड स्टेट्स ऑफ फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन किंवा FDA आपण म्हणू त्याला. तर पहिली डेफिनेशन, validation is the confirmation by examination and the provision of objective evidence that the particular requirements for the specific intended use are fulfilled. Try to understand the definition. Validation is the confirmation by examination and the provision of objective evidence that the particular requirements for the specified intended use are fulfilled. Second, according to the USFDA, the goal of validation is to establish a documented evidence which provides a high degree of the assurance that the specific process will consistently produce a product meeting its predetermined specification and quality attributes. This was the second and the important definition of validation. FDA ने दिलेली जी definition आहे, validation म्हणजे काय आहे? It is a process of establishing a documented evidence which gives a high degree of the assurance that the specific process, जी process आम्ही adopt केलेली आहे ना, ती process, that a specific process will consistently produce a product meeting its predetermined specification and the quality attributes. म्हणजे जी काही प्रोसेस आम्ही सेट करून ठेवली आहे त्या प्रोसेसला जर का तुम्ही फॉलो केलं, त्या प्रोसेसने तुम्हाला सारख्या क्वालिटीचा प्रोडक्ट भेटेल, त्या प्रोसेसने तुम्हाला जो कुठला प्रोडक्ट भेटला जाणार आहे किंवा तयार होणार आहे, दॅट प्रोडक्ट विल लाय इन इट्स प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन. त्या प्रोडक्टचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, दॅट कॅरेक्टरिस्टिक्स विल लाय इन अ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन. सो स्टुडंट, these are the two definitions of the validation. Third one, according to the European Commission. European Commission ने सुद्धा व्हॅलिडेशनची डेफिनेशन सांगितलेली आहे. That is the definition in front of you. Action providing in accordance with the principle of GMP that any procedure, process, equipment, material, activity or system actually lead to the expected result. म्हणजे व्हॅलिडेशनचा अर्थ काय होत आहे की आपण एक्झामाइन करतोय, आपण व्हेरीफाय करतोय, आपण इव्हॅल्युएट करतोय की जी कुठली प्रोसिजर, प्रोसेस, इक्विपमेंट, मटेरियल, ऍक्टिव्हिटी किंवा सिस्टीम आपण वापरतोय, दॅट विल प्रोड्यूस अ एक्सपेक्टेड रिझल्ट. आपल्याला जे हवे असलेले रिझल्ट आहे ना, तेच रिझल्ट ते तयार करतील विथ द प्रिन्सिपल ऑफ GMP, विथ द प्रिन्सिपल ऑफ गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस. अंडरस्टँड स्टुडंट? ॲडव्हान्टेजेस ऑफ व्हॅलिडेशन टू द मॅन्युफॅक्चरर. आता व्हॅलिडेशन परफॉर्म करणं का गरजेचं आहे? व्हॅलिडेशन परफॉर्म केलेलं असेल तर त्याचे काय फायदे होतील, ते ॲडव्हान्टेजेस इथे तुमच्या समोर मांडलेले आहेत. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस ॲडव्हान्टेजेस. फर्स्ट वन, it depends the understanding of the process. It depends in the sense, with the help of this validation we are able to understand the process deeply. कुठलीही प्रोसेस आपल्याला व्यवस्थितपणे लक्षात येईल, डीपली त्या प्रोसेसला आपल्याला समजून घेता येईल, त्यासाठी व्हॅलिडेशन गरजेचं आहे. तर पहिलं पॉईंट काय, इट डिपेंड्स द अंडरस्टँडिंग ऑफ द प्रोसेसेस, डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ प्रिव्हेंटिंग प्रॉब्लेम्स and thus assure the smooth running of the process. It assures the smooth running of the process. Second advantage, it decreases the risk of defect cost. जे डिफेक्ट कॉस्ट आहे ते कमी होऊन जात आहे. जर व्हॅलिडेटेड प्रोसेस तुम्ही वापरत असाल, व्हॅलिडेटेड प्रोसेस जर का तुम्ही वापरत असाल किंवा व्हॅलिडेटेड प्रोसेस जर का तुम्ही अडॉप्ट केली असेल मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी, तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, जे रिस्क ऑफ डिफेक्ट कॉस्ट आहे ते कमी होऊन जाईल. थर्ड वन, it decreases the risk of regulatory non-compliances. Definitely. ही एक रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट सुद्धा आहे. जर का तुम्ही IND, NDA, ANDA हे जर का फाईल करणार असाल एखाद्या
रेग्युलेटरी बॉडीकडे जर का तुम्ही वेगवेगळ्या रेग्युलेटरी व्हॉट आय कॅन से ॲप्लिकेशन्स फाईल करणार असाल तर त्यावेळेस त्या रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्सला कंप्लायन्स करून घेण्यासाठी व्हॅलिडेटेड प्रोसेस वापरणं खूप गरजेचं आहे. तर म्हणजे व्हॅलिडेशन जर का केलेलं असेल इट विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ अँड द रेग्युलेटरी नॉन कंप्लायन्सेस. फोर्थ वन, a fully validated process may require less in process controls and end product testing. लक्षात घ्या आता हा पॉइंट. जर का तुम्ही फुल्ली व्हॅलिडेटेड प्रोसेस वापरत असाल तुमच्या फार्मा कंपनीमध्ये एखादं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करून घेण्यासाठी, जर का तुम्ही फुल्ली व्हॅलिडेटेड प्रोसेस वापरत असाल आणि त्या फुल्ली व्हॅलिडेटेड प्रोसेसमुळे काय होत आहे की तुम्हाला लेस IPQC करावी लागेल, लेस इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल चेक कराव्या लागतील, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कराव्या लागतील आणि तुम्हाला लेस एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग सुद्धा करावे लागतील. म्हणजे तुमचे एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग सुद्धा कमी होऊन जातील, तुमच्या IPQC टेस्ट सुद्धा कमी होऊन जातील. कधी? जर का तुम्ही व्हॅलिडेशन केलेलं असेल किंवा एखादी व्हॅलिडेटेड प्रोसेस तुम्ही वापरत असाल. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो दिस वॉज द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ व्हॅलिडेशन टू द मॅन्युफॅक्चरर. नेक्स्ट पॉइंट, situation in which validation is required to be considered. Situation in which a validation is required to be carried out. व्हॅलिडेशन कधी कन्सिडर करायला पाहिजे, व्हॅलिडेशन कधी करायला पाहिजे, त्याच्या बाबतीत काही स्मॉल इन्फॉर्मेशन मी इथे ठेवलेली आहे. कन्सेप्ट ऑफ व्हॅलिडेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कन्सिडर इन द फॉलोइंग सिच्युएशन. फर्स्ट, फॉर अ टोटली न्यू प्रोसेस. एखादी नवीन प्रोसेस तुम्ही तयार केली आहे तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये, तर त्या नवीन प्रोसेसला तुम्हाला आधी व्हॅलिडेट करून घ्यावं लागेल की ती प्रोसेस जर का आपण रुटीन बेसिसवर वापरली तर त्याच्यापासून तयार होणारे प्रोडक्ट हे कन्सिस्टंट प्रोडक्ट राहतील का नाही, हे कन्सिस्टंट क्वालिटीचे प्रोडक्ट राहतील का नाही, त्यासाठी त्या प्रोसेसचं व्हॅलिडेशन करणं खूप गरजेचं आहे. तर कुठल्या कंडिशनमध्ये आपण व्हॅलिडेशन कन्सिडर करतोय? वी आर कन्सिडरिंग द प्रोसेस ऑफ व्हॅलिडेशन इन द कंडिशन्स ऑर इन द सिच्युएशन सच ॲज वेन वी आर अडॉप्टिंग अ टोटली न्यू प्रोसेस. नवीन प्रोसेस जर का तुम्ही अडॉप्ट करत असाल त्यावेळेस. व्हॅलिडेशन कधी करायचं आहे? वेन वी आर अडॉप्टिंग अ न्यू इक्विपमेंट. एखाद्या नवीन इक्विपमेंटवर जर का तुम्ही काम करत असाल तर त्या इक्विपमेंटचं व्हॅलिडेशन सुद्धा तुम्हाला करायचं आहे. त्याचं कॅलिब्रेशन तर करूच, क्वालिफिकेशन पण करूच, त्यानंतर त्या इक्विपमेंटचं व्हॅलिडेशन सुद्धा तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. थर्ड वन, प्रोसेस अँड इक्विपमेंट विच हॅव बीन अल्टर्ड टू सूट द चेंजिंग प्रायोरिटीज. प्रोसेस अँड इक्विपमेंट विच हॅव बीन अल्टर्ड टू सूट द चेंजिंग प्रायोरिटीज. म्हणजे एखाद्या इक्विपमेंटवर तुम्ही जर का समजा एखादी प्रोसेस करत असाल, तीच प्रोसेस आता तुम्ही दुसऱ्या इक्विपमेंटवर करताय, तर आता त्या प्रोसेससाठी इक्विपमेंट चेंज झालेला आहे. लक्षात घ्या, एक प्रोसेस आहे जी आपण A नंबरच्या इक्विपमेंटवर परफॉर्म करत होतो. आपल्याकडे एक व्हॅलिडेटेड प्रोसेस होती, ती आपण कुठल्या इन्स्ट्रुमेंटवर परफॉर्म करत होतो? वी आर परफॉर्मिंग दॅट प्रोसेस ऑन द इन्स्ट्रुमेंट हॅव्हिंग अ नंबर A और हॅव्हिंग अ नेम A. आता तीच व्हॅलिडेटेड प्रोसेस आपण दुसऱ्या इन्स्ट्रुमेंटवर परफॉर्म करतोय, त्या इन्स्ट्रुमेंटचं नाव आहे B. तर आता त्या प्रोसेससाठी इन्स्ट्रुमेंट बदलला गेला, इक्विपमेंट बदलला गेला. आता जेव्हा प्रोसेस आणि इक्विपमेंट हे तुम्ही अल्टर्ड करतायत ना, तर अशा सिच्युएशनमध्ये सुद्धा तुम्हाला व्हॅलिडेशन करणं गरजेचं आहे. फोर्थ पॉईंट, प्रोसेस वेअर द एंड प्रोडक्ट टेस्ट इज पुअर अँड अनरिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी. अशा प्रोसेससाठी व्हॅलिडेशन सुद्धा करणं गरजेचं आहे की जिथे एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग केली जात नाही किंवा एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग खूप पुअर असते. जर का एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग ही खूप पुअर असेल तर अशा सिच्युएशनमध्ये व्हॅलिडेटेड प्रोसेस वापरणं खूप गरजेचं आहे आणि त्यासाठी व्हॅलिडेशन करणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे. तर स्टुडंट, हे 4 सिच्युएशन्स मी इथे तुम्हाला दाखवल्या की केव्हा आपल्याला व्हॅलिडेशन करावं लागतं. जेव्हा ते प्रोसेस नवीन असेल, इक्विपमेंट नवा असेल किंवा इक्विपमेंट आणि प्रोसेसमध्ये काही अल्टरेशन केले असतील किंवा अशा कंडिशनमध्ये किंवा अशा सिच्युएशनमध्ये की प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर त्याची एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग पुअर असेल किंवा एंड प्रोडक्ट टेस्टिंगचे अनरिलायबल इंडिकेटर्स असतील जे पुअर क्वालिटी रिप्रेझेंट करत असतील किंवा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉपरली रिप्रेझेंट करत नसेल, त्यावेळेस व्हॅलिडेशन करणं खूप गरजेचं आहे किंवा व्हॅलिडेटेड प्रोसेस, व्हॅलिडेटेड इक्विपमेंट, व्हॅलिडेटेड सिस्टीमचं वापरणं खूप गरजेचं आहे. येते लक्षात? सो दिस वॉज द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज द सिच्युएशन इन विच व्हॅलिडेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कन्सिडर्ड. Scope of validation. Now, what is the different scopes of validation? That thing I am going to explain you. Sorry. First one, validation requires an appropriate and sufficient infrastructures, including organization, documentation, personnel, and finance.
व्हॅलिडेशन परफॉर्म करत असताना एक सफिशियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर असणं खूप गरजेचं आहे. सेकंड, इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ मॅनेजमेंट अँड द क्वालिटी अश्युरन्स पर्सन इज नेसेसरी इन द व्हॅलिडेशन ऍक्टिव्हिटी. व्हॅलिडेशन परफॉर्म करत असताना मॅनेजमेंट पर्सनचं, क्वालिटी अश्युरन्सच्या लोकांचं इन्व्हॉल्वमेंट खूप गरजेचं आहे. थर्ड वन, personnel with the appropriate qualification and experience are essential for performing the validation activities. Definitely, this is again one of the requirement, or I can say the one of the scope of the validation, that a person with the appropriate qualification and the appropriate experience is very essential for performing the validation activities. Next one, प्रॉपर प्रिपरेशन अँड द प्लॅनिंग शुड बी डन बिफोर द व्हॅलिडेशन इज परफॉर्म. कुठल्याही मॅन्युफॅक्चरिंग बॅचचं जर का तुम्हाला व्हॅलिडेशन करायचं असेल, कुठल्याही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसचं जर का तुम्हाला व्हॅलिडेशन करायचं असेल, तर त्यासाठी एक प्रॉपर प्रिपरेशन किंवा प्रॉपर प्लॅनिंग असणं खूप गरजेचं आहे. तेव्हाच तुमचं व्हॅलिडेशन सक्सेसफुल होणार आहे. नेक्स्ट पॉईंट, व्हॅलिडेशन शुड बी परफॉर्म इन द फॉलोइंग सिच्युएशन्स मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेल्या होत्या, पण तरी काही सिच्युएशन इथे आल्या आहेत की व्हॅलिडेशन आपण कुठल्या सिच्युएशन मध्ये परफॉर्म करतो किंवा परफॉर्म केल्या गेल्या पाहिजे. पहिलं, फॉर अ न्यू प्रिमायसेस, फॉर अ न्यू इक्विपमेंट, फॉर अ न्यू युटिलिटी, फॉर अ न्यू वर्किंग सिस्टीम, फॉर अ न्यू प्रोसेस अँड प्रोसिजर. B, validation should be performed in the situation at a time of periodic interval. C, when the major changes have been made. जे अल्टरेशन मी तुम्हाला सांगितलं होतं है ना, प्रोसेस इक्विपमेंटचं अल्टरेशन केलं, इक्विपमेंट प्रोसेसचं अल्टरेशन केलं, काही मॉडिफिकेशन्स केले, तर अशा वेळेस सुद्धा व्हॅलिडेशन करणं गरजेचं आहे. तर ते सी पॉईंट म्हणतं काय आहे, वेन मेजर चेंजेस हॅव बीन मेड. अंडरस्टँड. तर नेक्स्ट पॉईंट, दिस वन, validation should perform in accordance with the written procedures and the protocols. Validation activities are required to be carried out at the regular interval of time. Validation should be carried out at a regular interval of time. This is also one of the essential requirement for the process of validation. Next point, all the significant changes, that is the facility, equipment and process, should be validated. मी तुम्हाला सांगितलं, कुठल्याही प्रकारचं चेंजेस जर का तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये करत असाल, कुठल्याही प्रकारचं चेंजेस जर का तुम्ही तुमच्या वर्किंग फॅसिलिटीमध्ये करत असाल, कुठल्याही प्रकारचं चेंजेस जर का तुम्ही तुमच्या इक्विपमेंटमध्ये करून घेत असाल, इक्विपमेंटचं मॉडिफिकेशन केलं असेल किंवा नवीन इक्विपमेंट आणलं असेल, तर अशा वेळेस व्हॅलिडेशन करणं खूप गरजेचं आहे. लास्ट पॉईंट, रिस्क असेसमेंट अप्रोच शुड बी कन्सिडर्ड टू डिटरमाइन द स्कोप अँड द एक्सटेंट ऑफ व्हॅलिडेशन नीडेड. डेफिनेटली, risk assessment approach should be considered in order to determine the scope of the validation and the extent of validation. What is the risk assessment? That risk assessment we have to calculate. Understand, student? So these were the slides which were representing about the scope of validation. Importance of validation. Totally 15 importance are there of this validation. I'm going to read out. मी या सर्व इम्पॉर्टन्स तुमच्या समोर रीड आउट करून ठेवतोय. 15 इम्पॉर्टन्स आहे. त्यानंतर पुढचं पॉईंट आहे टाइप्स ऑफ व्हॅलिडेशन. स्टुडंट, दिस पॉईंट ऑफ टाइप्स ऑफ व्हॅलिडेशन आय विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट फॉर टुडे आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हॅलिडेशन. फर्स्ट वन, validation gives the assurance of quality. Definitely, it gives the assurance of quality. Second, it is a time bound process. Definitely, validation is a time bound process. Third one, it is helpful for the process optimization. It is helpful for the process optimization. Fourth one, it is responsible for reduction of the quality cost. Sorry, validation is also responsible for reducing the cost of quality. Fifth one, minimal batch failures improved efficiently and productivity. Not efficiently, but here the word should be there, efficiency. हा चुकीचा वर्ड लिहिला गेला आहे माझ्याकडनं, इफिशियंटली. इफिशियंटलीच्या जागेवर असेल ते इफिशियन्सी. व्हॅलिडेशन केल्यामुळे काय होतंय, मिनिमल बॅच फेल्युअर विल बी देअर, इट विल इम्प्रूव्ह द वर्किंग इफिशियन्सी अँड ऑल्सो अल्टिमेटली इट विल इन्क्रीज द प्रोडक्टिव्हिटी. म्हणजे बॅचेस फेल्युअर कमी होतील, वर्किंग इफिशियन्सी वाढेल, आणि वर्किंग इफिशियन्सी वाढली तर डेफिनेटली प्रोडक्टिव्हिटी सुद्धा वाढेल. सहावा इम्पॉर्टन्स, रिडक्शन इन द रिजेक्शन. डेफिनेटली तुमचं मटेरियल रिजेक्ट होणार नाही, फेल्युअर होणार नाही बॅचेसचं, तर मटेरियल रिजेक्ट होणार नाही, त्याच्यामुळे इट विल रिड्यूस द रिजेक्शन. इट विल इन्क्रीज द आउटपुट. व्हॅलिडेशन विल इन्क्रीज द आउटपुट. 8 नंबर, fewer complaints about the process related failures. जर व्हॅलिडेटेड प्रोसेस तुम्ही वापरत असाल तर तुमच्या प्रोसेसबद्दल कंप्लेन येणार नाही,
fewer complain about the process related failures. Ninth one, reduce the testing in process and in the finished goods. मी तुम्हाला जे आधी सांगितलं, जर का तुम्ही व्हॅलिडेशन करत असाल ना, तर व्हॅलिडेटेड प्रोसेस जर का तुम्ही वापरत असाल तर इन प्रोसेस चेक जे IPQC आहे, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, त्या IPQC चेक तुम्हाला तुमच्यासाठी कमी होऊन जातील, फिनिश प्रोडक्टच्या टेस्टिंग तुमच्यासाठी कमी होऊन जातील. नेक्स्ट पॉईंट. Next point is that point number 10. More rapid and reliable startup of the new equipment. Validation will give a more rapid and the reliable startup of the new equipment. Point number 11. Easier maintenance of the equipment. Validation मुळे equipment maintain करणं खूप easy होऊन जात आहे. Point number 12. Improve employee awareness of the process. जे लोक तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करतायत, तुमच्या फार्मा फॅक्टरीमध्ये काम करतायत, त्यांचं अवेअरनेस सुद्धा वाढून जाईल. कामाबद्दलचं त्यांचा अवेअरनेस वाढून जाईल. 13. पॉईंट नंबर 13. मोर रॅपिड ऑटोमेशन. डेफिनेटली it will increase the automation. As the automation will increase, the productivity will increase, the manufacturing, the bulk manufacturing will be accomplished or will be achieved with the help of this particular validation. 14th one, government regulation. With the help of validation, we are able to comply with the rules and regulation of the government. Government ने जे काही rules and regulation अप्लाय करून ठेवले, ते रूल्स अँड रेग्युलेशन सोबत आपल्याला कंप्लाय करता येईल. Compliance with the validation requirement is necessary for obtaining the approval to the manufacturing and for manufacturing and the introduction of the new product. हे गव्हर्नमेंटचं एक रिक्वायरमेंट आहे की तुम्ही व्हॅलिडेशन प्रोसेस अडॉप्ट केली पाहिजे तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये. आणि जर का तसं होत असेल तर लवकरात लवकर तुम्हाला परवानगी भेटेल किंवा अप्रुव्हल भेटेल फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट अँड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट. And if you are using the validated process in your pharma industry, कुठलंही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस करत असताना जर का तुम्ही व्हॅलिडेटेड प्रोसेस वापरत असाल, then it will increase the ability to export. It will increase the ability to export. In a simple language, I want to say, जर का तुम्ही तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये व्हॅलिडेटेड प्रोसेस वापरत असाल तर तुमच्या इंडस्ट्रीचा जो बिझनेस आहे तो बिझनेसही वाढून जाईल. यू आर एबल टू एक्सपोर्ट युअर प्रोडक्ट आउटसाइड द कंट्री. अंडरस्टँड स्टुडंट? So student, these were the importance of validation. Now the student, the new point is there, and that new point is that types of validation. But I am going to stop here. जो पुढचा पॉइंट आहे टाइप्स ऑफ व्हॅलिडेशन, तो मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरमध्ये शिकवणार आहे. तर आज आपण काय काय शिकलो? टुडे वी हॅव स्टडीड अबाउट द 4 डिफरंट फेजेस ऑफ अँड द क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशनच्या 4 फेजेस मी तुम्हाला शिकवल्या. त्यानंतर इंट्रोडक्शन सांगितलं, व्हॅलिडेशनचं डेफिनेशन सांगितल्या, ॲडव्हान्टेजेस काय ते सांगितलं, सिच्युएशन इन विच वी हॅव टू कन्सिडर अबाउट द व्हॅलिडेशन, स्कोप ऑफ व्हॅलिडेशन मी तुम्हाला सांगितलं, इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हॅलिडेशन मी तुम्हाला सांगितलं. तर आजच्या लेक्चरला वी हॅव बीन कम्प्लिटेड अबाउट द क्वालिफिकेशन, वी हॅव बीन कम्प्लिटेड अबाउट द व्हॅलिडेशन. अँड स्टुडंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ व्हॅलिडेशन. This new point I am going to start in the new lecture. So student, I am going to stop here. So thank you all of you. Thank you very much.